اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، یہاں تک کہ صوفیاء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ طرق الوصول الی اللہ تعالیٰ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے انسان مخلوقات جتنی سانس لیتی ہے، ان سانسوں کی تعداد جتنی ہے اتنی ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کی تعداد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا وہ اس وقت موضوع نہیں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیاء کرام کے ہاں جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے جاتا تھا تو لمبی لمبی ریاضتیں مجاہدے کرائے جاتے تھے، بڑے لمبے لمبے مجاہدے کرائے جاتے تھے، بڑے واقعات اس کے مشہور ہیں۔ لیکن ہمارے حضرات بزرگوں نے یہ فرمایا، خاص طور سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب الارشاد حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے راستوں سے سب سے زیادہ آسان بھی اور مفید بھی اور اجمل بھی اور اکمل بھی راستہ ہے اتباع سنت۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اپنے زندگی کے ہر شعبے میں، صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے اس میں ہر ایک شعبے میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ایسا طریقہ ہے جو آسان بھی ہے اور سب سے زیادہ مفید بھی ہے۔ اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کے روح سے سنا، اور انہوں نے بھی اپنے کسی بزرگ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اس طریقے میں فائدہ یہ ہے کہ جب اس طریقے پر بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھینچ لیتے ہیں اس کو، اس میں جذب کی صلاحیت ہے۔ ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جذب۔ سلوک یہ ہے کہ آدمی چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے منزل کی طرف راستہ قطع کرتا جائے۔ ایک یہ ہے کہ جس منزل کی طرف جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنا چاہتا ہے تو وہاں سے اس کو خود کھینچ لیا جائے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اس میں جذب کی صفت ہے اتباع سنت۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ادا، محبوب کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو اتباع سنت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت رکھتے ہو تو اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یحببکم اللہ، اللہ تمہارے سے محبت کرے گا۔ تم کیا کرو گے محبت اللہ سے؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ۔ تو جب اللہ محبت کرے گا تو محبت کرے گا تو اپنے پاس نہیں بلائے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم محب ہوں وہ محبوب ہو، ہم محبت کرنے والے ہوں وہ محبوب ہو، لیکن اتباع سنت کے نتیجے میں وہ محب بن جاتے ہیں، ہم محبوب بن جاتے ہیں۔ اتبعونی یحببکم اللہ۔ تو جب اتباع کر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائیں گے، تم محبوب بن جاؤ گے، اور محب جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے پاس کھینچتا ہے۔ لہذا اتباع سنت وہ راستہ ہے جس میں
اللہ तबारक व तआला खुद अपनी तरफ खींच लेते हैं। और सुन्नत जिस किस्म की भी हो, छोटी हो बड़ी हो, देखने में मामूली मालूम हो रही हो, लेकिन जब बंदा नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा की नीयत से वो अमल करता है, चाहे वो कितना ही छोटा नज़र आ रहा हो, तो युहब्बुकुमुल्लाह का असर ज़रूर मुतहक्किक होगा। मेरे शेख हज़रत आरिफ़ी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू फरमाया करते थे कि जिस वक्त तुम फ़र्ज़ करो बैतुल खला में दाखिल हो रहे हो और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस जो सुन्नत है वो दुआ पढ़कर और फिर बायां पाँव अंदर पहले रख रहे हो, इसलिए कि सुन्नत यह है कि बायां पाँव पहले रखा जाए। जिस वक्त ये अमल कर रहे हो उस वक्त तुम अल्लाह के महबूब हो, इस वास्ते के अल्लाह ताला ने फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला महबूब करे। मस्जिद में दाखिल होते वक्त जब दायां पाँव रखकर दाखिल हो रहे हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा में, और अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक कहकर दाखिल हो रहा है, उस वक्त तुम अल्लाह के महबूब। बात सारी क्या है कि तनब्बुह हो जाए, गफलत से तनब्बुह की तरफ आ जाए और जो अमल करें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करने की इत्तिबा की नीयत से करें, तो फिर महबूब हो तुम अल्लाह के। तो इसलिए इत्तिबा सुन्नत सबसे ज़्यादा करीब तरीन, सहल तरीन, मुफीद तरीन रास्ता है अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने। हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने शेख से बार बार सुना रहमहुल्लाह तआला, वो फरमाते हैं कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितने उलूम ज़ाहिर थे उन सब की तकमील की, हदीस फ़िक़्ह तफ़सीर, हदीस फ़िक़्ह, अक़ाइद, कलाम, जो कुछ भी अला उलूम ज़ाहिर थे सब पढ़े, अल्लाह ने उसमें मुझे कमाल तक पहुँचाया। फिर मैंने उलूम बातिन की सैर की और जितने तसव्वुफ़ के सिलसिले थे उन सब को देखा और बरता, उनसे गुज़रा, यहाँ तक कि ऐसी जब मकाम पर पहुँचा कि लोग उसके सामने कहूँ, कोई कहेगा कि ये ज़िंदीक़ हो गया, कोई कहेगा कि ये मुल्हिद हो गया, लेकिन वाक़ई यह है कि मैं उस मकामात तक पहुँचा, यहाँ तक कि एक मरहले पर मुझे ये फरमाया उन्होंने, क्योंकि ख़ुद मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ़ पहनाया। अल्लाह आलम किस तरह पहनाया, हम क्या समझ सकते हैं, क्या जानते हैं। ये सारे मकामात और सारे मकामात की सैर करने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, सबका तजर्बा करने के बाद मैं एक दुआ करता हूँ, उस दुआ पर जो आमीन कहेगा इंशाअल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। वो दुआ यह करता हूँ कि या अल्लाह मुझे इत्तिबा सुन्नत की ज़िंदगी अता फरमा, आमीन। या अल्लाह मुझे इत्तिबा सुन्नत ही पर ज़िंदा रख, आमीन। आय अल्लाह मुझे इत्तिबा सुन्नत ही पर मुझे मौत अता फरमा, आमीन। तो सबसे करीब तरीन रास्ता इत्तिबा सुन्नत का है। तो नबी हज़रत हमारे हज़रत आरिफ़ी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू जिनकी ये किताब है, वो हमसे फरमाया करते थे कि भाई मैंने ये इसलिए लिखी है किताब, इसको पढ़ो, ये एक डायरी है कि जिसके ज़रिए ये देखो कि इसमें क्या लिखा है, क्या तरीक़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हुआ है, और फिर अपना जायज़ा लेते रहो, मैं कैसा कर रहा हूँ। जहाँ फ़र्क मालूम हो तो इस नीयत से कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा करूँ, इस नीयत से पढ़कर उसको अपनी ज़िंदगी में